you joining today for PCTA Ernakulam District's Uruva Webinar 126. I am Dido Alex, and I am absolutely delighted to be your host for this beautiful evening. Thank you for taking your time to be part of this meaningful gathering. To begin our program on a positive and welcoming note, I invite Sri Vijayaraman AO, General Secretary, PCTA Ernakulam District, to deliver the welcome address. Sir, the floor is yours. Thank you, Dido. Professional Counselors and Trainers അസോസിയേഷന്റെ ഉറവ് വെബിനാർ സീരീസിലുള്ള 126ാമത്തെ വെബിനാറാണ് ഞങ്ങളിവിടെ അഭിമാനപുരസ്സരം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഈ രംഗത്തുള്ള പ്രഗത്ഭമതിയായ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും മാനസികാരോഗ്യ രംഗത്ത് പൊതുവെ ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിന്റെ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ വിജയിക്കുന്നു. അതിന്റെ തെളിവാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലുള്ള റെക്കോർഡിങ്ങുകൾ. അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യവും നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് തരാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഏറെ പ്രശംസനീയമായ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയാണ്. 3ലധികം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വളരെ നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ്. നമ്മൾ ഏവരും താല്പര്യത്തോടു കൂടി കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സാരഥിയായ ജോൺ ബേബി സാറിനെ ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നാം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബിജു വില്യം സാറിനെ ആർദ്രമായി തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. സ്പീക്കറെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡോക്ടർ പ്രീണു മാമാണ് ഏറ്റിട്ടുള്ളത്. മാമിനെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള പോൾ പടയാട്ടി സാറ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം വളരെയേറെ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. നമ്മള് നല്ല ട്രെയിനേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തുക, അവരെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് പിടിച്ചൊരു കാര്യം. പോൾ പടയാട്ടി സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മെ തയ്യാറാക്കുന്ന ജോസഫ് സാറിനെ ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ താല്പര്യത്തോടെ വന്നെത്തിയ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളുടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ബാക്ക് ടു ജിഡോ അലക്സ്. Thank you so much, sir, for those warm words. Now it's my pleasure to invite Sri John Baby, President, PCT Ernakulam, for the presidential address. Sir, we look forward to hearing from you. Thank you, Judo. Thank you, ma'am. Good evening, Mr. Viju William and all our PCTA colleagues and other dignitaries who are present here. The subject of today's talk, the good life, is what we are all searching right from the day we started living this planet. We all look forward to a good life. All our teachers, all our parents, all our educators, all our social reformers, all were trying to teach us how to lead a good life. But what we all lack quite often is the good life. I think today's class will certainly help us to lead a good life, if you are already leading a good life, to better our good life. So I am really excited to listen to today's class of Mr. Viju William, who I understand is an expert on the topic. I personally say my thanks to all those who are present here to attend this wonderful webinar. Thank you all.
over to Judo Alex. Thank you, sir, for your inspiring message. Now, let me take a moment to introduce you to the person behind the knowledge, passion, and experience, Mr. Viju William T.E. അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂരിൽ നെല്ലാങ്കരയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡൈനാമിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ്. With an impressive academic background, MA in philosophy, MA in sociology, MSc in psychology, B.Ed, M.Ed, NET in education, and PGDTA, and currently pursuing a PhD in education. This is someone who has not just studied disciplines but mastered perspectives. Professionally, he is serving as an associate manager, teacher training at Excel Soft Technologies Limited, Mysore. But beyond qualifications and titles, what truly defines our speaker is his passion, a love for travel, training, sports, and games, and continuously learning. കാരണം ഒരു നല്ല സ്പീക്കർ നോളജ് മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യില്ല, അവർ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും, മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും, ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും. ആൻഡ് ടുഡേ വി ആർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ടു ഹാവ് സച്ച് എ ഡൈനാമിക് പേഴ്സണാലിറ്റി വിത്ത് us. Let's welcome our speaker, Mr. Viju William T.E., who will be speaking on the topic, The Good Life. Sir, we are eager to listen and learn from you. The stage is all yours. Thank you so much. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഈ ഉറവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇങ്ങനെ തന്ന ഒരു അവസരത്തിനായിട്ട് ആദ്യം ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികളായ കോൾപ്പടയാറ്റിൽ സർ, സർ, ജോൺ ബേബി സർ, ഇങ്ങനെ പ്രഗത്ഭരായ കുറെ പേരുള്ള ഒരു ഉറവ് PCTA എറണാകുളം ഇതാണ്. ഇവിടെ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സെഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ഇപ്പോൾ ജോൺ ബേബി സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുഡ് ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഗുഡ് എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലേ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഗുഡ് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, പല കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും ഗുഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നിയ രസകരമായ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഗുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭാര്യയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗാണ്. നമ്മുടെ മക്കള് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുഴപ്പം കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും, അവരങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ചീത്ത കൊടുക്കായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചീത്ത നല്ലതാവുന്നത് എന്നുള്ള സംശയം എനിക്ക് അന്നു മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഗുഡ് ലൈഫിനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് ഈ ഗുഡ് ലൈഫ് എന്നുള്ള പല ഗുഡും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ് ഈവനിങ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഗുഡ് ഡേ, ഗുഡ് ഇയർ, എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് ഗുഡ് ചേർത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഗുഡിന്റെ കൊണോട്ടേഷൻ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു കൗതുകം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സെഷൻ അതാണ്, ഗുഡ് ലൈഫ് എന്ന് പേരിട്ടത് അതാണ്. ഇത് ഗുഡ് ലൈഫ് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഞാൻ കടം കൊണ്ടൊരു പേരാണ്. ഇതൊരു റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടോപ്പിക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഹകരണം എല്ലാം. ഞാൻ ഓഡിയബിൾ അല്ലേ മാം? താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു സർ. അപ്പോ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, നിങ്ങൾ ഈ ഗുഡ് ലൈഫ് എന്നുള്ളത് കേൾക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്, എന്താണ് ഗുഡ് ലൈഫ് എന്ന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ Something exciting, interesting is always good. Yes, I'm not asking you, sir, about the webinar or the presentation. I'm asking you about what do you mean by good life? എന്താണ് ഗുഡ് ലൈഫ് എന്ന് താങ്കൾ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഹാപ്പിനെസ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ, that is something good. Great sir, great. Thank you so much. അപ്പോൾ സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹാപ്പിനെസ് ആണ്. എനി ഡിഫറെന്റ് വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഓർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് അബൌട്ട് ഗുഡ് ലൈഫ്? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോ ചിന്താഗതിയോ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കോ? ഹാപ്പിനെസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവും. യെസ്, ഹാപ്പിനെസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം സമ്പത്ത് വേണം. യെസ്. അപ്പോ എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഗുണകരമായിട്ട് വ്യാപിക്കുക, ലോകത്തിൽ വ്യാപിക്കുക, സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമായിട്ട് വ്യാപിക്കുന്നതിനാണ് നല്ല ജീവിതം എന്നാണ് എന്റെ. ഗുണപരമായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും വ്യാപിപ്പിക്കാനും സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഗുഡ് ലൈഫ്. യെസ്, ഗ്രേറ്റ്. അപ്പോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഗുഡ് ലൈഫിന്റെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഷെയറിങ് മൈ
PPT. Yes. Yes. അപ്പോൾ 126th വെബിനാർ ഓഫ് ഉറവ് ടോപ്പിക് ഇസ് ഗുഡ് ലൈഫ്. വാട്ട് എന്താണ് ഗുഡ് ലൈഫ് എന്നുള്ളത് പലരും പറഞ്ഞു. ഈ ഗുഡ് ലൈഫിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? വാട്ട് റിയലി മാറ്റേഴ്സ് ഇൻ ലൈഫ് ടു മേക്ക് ദ ലൈഫ് ഗുഡ്? ജീവിതത്തെ ഗുഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ഗുഡ് ലൈഫായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുക? ഓക്കെ, പലരും പലതും പറഞ്ഞു. ചിലർ മണീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ചില സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ചിലർ ഹാപ്പിനെസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഹൗ ക്യാൻ യു മേക്ക് അവർ ലൈഫ് ഗുഡ് ലൈഫ്? ഓർ വാട്ട് റിയലി മാറ്റേഴ്സ് ഇൻ ലൈഫ്? ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ കാര്യം സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യം. എന്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കും? If you can select one thing in life as a priority, എന്തായിരിക്കും ആ കാര്യം? ഞാൻ ഐ ബേസിക്കലി ലൈക്ക് ടു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് പീപ്പിൾ. സോ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു വെബിനാറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് ഈ ചോദ്യം. യെസ്, എനിവൺ? Good relationships. Good relation. Yeah. Positive. Jobana ma'am. പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. Positive attitude. Great. Okay. Good relation. Positive attitude. എനിക്ക് വിജിസ്പ്രേ തോന്നുന്നത് കൂട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും. അതിനെ കൂട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും. കൂട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. നല്ല സൗഹൃദങ്ങള്. നല്ല സൗഹൃദം. Yes. Great. ഓക്കെ, ഒരു പക്ഷേ ഈ വെബിനാർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ഇരിക്കുന്നവരുടെ പ്രായത്തിന്റെ ഒരു ഘടകം കൊണ്ട് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു ഘടകമായിരിക്കാം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ലൈഫ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്തു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്താണ് റിയാലിറ്റി? വാട്ട് ഈസ് റിയലി റിയൽ? പലപ്പോഴും ഈ ഗുഡ് ലൈഫിനെ പലരും തെറ്റായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ചേസ് റോങ് തിങ്സ് ഇൻ ലൈഫ്. ഒരുപക്ഷെ അത് പലതായിരിക്കും. നമ്മൾ ജീവിതത്തിന് എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ഗുഡ് ആക്കൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അപ്പോ ഒരുപക്ഷെ അത് സമ്പത്തായിരിക്കാം, ഫെയിം ആയിരിക്കാം, സ്റ്റാറ്റസ് ആയിരിക്കാം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടെറിഞ്ഞ് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിട്ടെറിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആർക്കോ കൊടുത്തിട്ട് പോകാം. എങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഗുഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ we invest in relationships that lead to lasting happiness. ഇതാണ് ആ സ്റ്റഡിയുടെ കോർ ഏരിയ. അപ്പൊ ശരിയായ പാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ സൗഹൃദത്തിൽ സമയം അർപ്പിക്കുക, സൗഹൃദത്തിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഡോണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് മണീനെ പോലെ തന്നെ സൗഹൃദത്തിനും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഹാർവാർഡിന്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റഡീനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്? Can you share? Relationships matter more. Yes, great. ഈ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഒരു പഠനമാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പരിമിതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജീവിതം കുറച്ച് നാളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതായത് മീൻസ് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ട്. മാക്സിമം 100 years 120 years എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ദർ ഇസ് ലൈഫ് സ്പാൻ. എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ബർത്ത് ടൈം ആൻഡ് ഡെത്ത് ടൈം ഉണ്ട്. ഒരാൾക്ക് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അയാൾ ജീവിച്ച കാലഘട്ടം ത്തിൽ മാത്രമാണ് അയാൾ പഠനത്തിന് വിധേയമാവുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഹാർവാർഡ് ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി അവരൊരു വലിയ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്റ്റഡി നടത്തി. അത് ലോങ്സ്റ്റ് എവർ സ്റ്റഡി ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി. അപ്പോ ഇതാണ് ഈ സ്റ്റഡി 1938 ആരംഭിച്ചത്. ഏകദേശം 80
എട്ടോളം വർഷം 2026 88ഓളം വർഷം ആയി. ഇത് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് തുടങ്ങിയത് അഡോളസന്റ് ഏജിലാണ്. അവരുടെ ലൈഫ് ഫുള്ളായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയത്. ഈ പഠനത്തില് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ പഠനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവരുടെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചും ഇവരുടെ FMRI പോലെയുള്ള ബ്രെയിൻ സ്കാൻ എടുത്തിട്ടും ഇവർക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് 2 പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇവരെ വീട്ടിൽ സന്ദർശിച്ച് ഇവരുടെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയാണ് കുടുംബജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, എത്രത്തോളം ഇവർ ഹാപ്പിയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള 7000-ലധികം വരുന്ന ഡൈവേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് സോഷ്യലി ഇക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേർഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സോഷ്യൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ ഇവര് അക്രോസ് ജനറേഷൻ പഠിച്ചു. ഇതിന്റെ രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പഠനം ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ഗുഡ് ലൈഫിലേക്ക് അവർ കണ്ടെത്തിയത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ലൈഫാണ് ഗുഡ് ലൈഫ് എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ്. റിലേഷൻഷിപ്പ് മേക്സ് ലൈഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അപ്പൊ ലൈഫ് ലോങ് ട്രാക്കിംഗ് നടത്തി ഈ ഒരു പഠനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഉണ്ടായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ്, then I will have an action plan. നമുക്ക് ഗുഡ് ലൈഫ് ശീലിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്, ഇനി ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. റൈറ്റ്? അപ്പോ ലൈഫ് ലോങ് ഈ സ്റ്റഡീനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു സെഷനാണ് ഹവാർഡ് സ്റ്റഡി. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ 4 ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിലുള്ള 2 പേര് തുടക്കത്തിൽ 2 പേര് മാറി, ഇപ്പൊ അവസാനം 2 പേര് വന്നു. ഇത് ഇറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ 1000-ലധികം സാമ്പിൾസ് ഇവർ അധികമായിട്ട് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ ജനറേഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക്. അപ്പോ ഈ സ്റ്റഡി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഈ ഗുഡ് ലൈഫിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത്, മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത്, ഹാപ്പിനെസ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വന്നു ചേരും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നന്മ, വെൽബീയിങ് ആണ് ഈ ഗുഡ് ലൈഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ലൈഫാണ് ഗുഡ് ലൈഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനെ ഈ സ്റ്റഡി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ ഈ ഗുഡ് ലൈഫ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം. ഒരാൾ 50 വയസ്സുള്ള ഒരാള് 80 വയസ്സ് എത്തുമ്പോൾ അയാളുടെ ലൈഫ് ഗുഡ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ 50 ഇയേഴ്സിൽ അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന റിലേഷൻഷിപ്സ് ആണെന്നാണ് ഈ സ്റ്റഡി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഫോർവേഡ്, ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് കീപ് us happier and healthier. ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് മൈ സെഷൻ. Then moving further, relationship matter. Why relationship matter എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്? നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധനങ്ങളായിട്ട് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. ഒരു പ്രായത്തില് ബന്ധനങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നവരായിരിക്കും അധികം പേരും. ചെറുപ്പത്തില് അഡോളസന്റ് ഏജിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫേസ്ഡ് ലൈഫ്, മിഡ് ലൈഫിനെയാണ് ഇവര് കൂടുതലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ മിഡ് ലൈഫിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല ബന്ധങ്ങളെയും വളരെ പോസിറ്റീവ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം. നമുക്ക് ഗുണപരമായ ബന്ധങ്ങളെ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബന്ധങ്ങൾ വേണ്ട, നമ്മുടെ ഫാമിലി മാത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവാം. ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട്, ഇവരെയൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സെഷൻ. അപ്പൊ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ശക്തമായ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സന്തുഷ്ടിയുള്ള ലോങ്ങർ ലൈഫാണ്. ലോഞ്ചിവിറ്റി വിൽ ബി ഹൈ, ഹാപ്പിനെസ് വിൽ ബി ഹൈ, ഹെൽത്ത് വിൽ ബി ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ലൈഫാണ്. ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഹാപ്പി ലൈഫാണ് സ്ട്രോങ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ആ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. റിലേഷൻഷിപ്പ് ഷുഡ് ബി സ്ട്രോങ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഹൈ ബൈ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഓർ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഒരുപാട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു നട്ടപ്പാതിരയ്ക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ആരെ വിളിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആ സ്ട്രോങ്നെസ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറിക്കുന്നത്. യെസ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, നമ്മുടെ ഫാമിലി ആണ്. 2 types of relationship what we have. നമുക്ക് ധാരാളം കൂട്ടുകാരുണ്ടാവാം, പലതരത്തിലുള്ള കൂട്ടുകാരുണ്ടാവാം. ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫ്രണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറയുന്നത് ഹീസ് മൈ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി. അപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുള്ള സൗഹൃദം മാത്രമാണ് പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എന്താ പറയുക, വെരി ക്ലോസ് ആണോ, നിങ്ങൾ അടുത്തല്ലേ താമസിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹീസ് മൈ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ പല രീതിയിൽ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഈസ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഷെയർ അവർ മെമ്മറീസ്. ബിക്കോസ് എന്താ പറയാ, എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ചെറിഷ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഡിഗ്രി കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മുടെ ആ ഒരു കൗമാര പഠന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ
ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റിയോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ഒരു മെച്ചം. നമ്മുടെ ഫാമിലിനെ അതിൽ കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി വണ്ടർഫുൾ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഈ അലുമിനീസ് ധാരാളമായി വന്നത് ആഫ്റ്റർ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്. ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാറ്റർ, സ്ട്രോങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹോൾസ് ലോങ്ങർ ലൈഫ് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ്. അപ്പോ ഈ റിസർച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ദോസ് ഹു ഹാവ് സ്ട്രോങ് സോഷ്യൽ കണക്ഷൻസ് ലിവ് ലോങ്ങർ ആൻഡ് ലിവ് ഹെൽത്തിയർ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മള് ഈ ബന്ധങ്ങള് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നേരിടാനുള്ള ശേഷി, ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാനുള്ള ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ റെസിലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളവർക്കാണ് എന്ന് ഈ പഠനം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം അടുപ്പമുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. സ്ട്രോങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മീൻസ് ക്ലോസ് നിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് ഇത് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഫിറ്റ്നസിനെ കുറിച്ചാണ്. നിങ്ങൾ ഈ വർക്ക് കേട്ടു, ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ സോഷ്യൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെർമിനോളജി ഉണ്ട്. അതായത് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഫിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അതായത് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ എത്രത്തോളം ഫിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇടപെടുന്നത്. ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വിജയരാമൻ സാറ് പറഞ്ഞ അതേ ആശയം ഞാൻ ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. സമൂഹത്തോട് കൊടുത്തും വാങ്ങിയും സമൂഹത്തിൽ ഇഴചേർന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ സോഷ്യൽ ഫിറ്റ്നസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളി എന്ന് പറയുന്നത് ലോൺലിനെസ് ആണ്. നമ്മൾ സോഷ്യലി ഫിറ്റ് അല്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഇഫ് യു ആർ ലോൺലി, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് സോളിറ്റ്യൂഡ്. അതായത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏകാന്തതയല്ല, നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ കാലഘട്ടം, അതായത് കോവിഡ് കാലഘട്ടം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ടെർമിനോളജിയാണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റായി പ്രചരിപ്പിച്ച. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്, ഇറ്റ് വാസ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്. ഒരിക്കലും സാമൂഹികമായിട്ട് മനുഷ്യൻ അകന്നാൽ മനുഷ്യന് പിന്നെ മനുഷ്യൻ എന്ന പേരിന് യോഗ്യനല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് മാൻ ഇസ് എ സോഷ്യൽ ബീങ്. സമൂഹമായിട്ട് ഇഴചേർന്നിട്ട് കൊടുക്കലും വാങ്ങലും നടത്തിയിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ അവന് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ചതാണ് ഈ ഒറ്റപ്പെടൽ. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കൊരു മുറിയിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ പലരെയും രോഗിയാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. യെസ്, അപ്പോ നമ്മുടെ സൈലന്റ് കില്ലർ ആണ്. അതായത് ലോൺലിനെസ് ഈസ് ട്വൈസ് മോർ സീരിയസ് ദാൻ ഒബീസിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒബേസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പൊണ്ണത്തരി. അതിനും 2-3 ഇരട്ടി ഭീകരതയാണ് ലോൺലിനെസ് എന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് 15 സിഗരറ്റ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ വലിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ലോൺലിനെസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഒരു ചെയിൻ സ്മോക്കർ, അയാളുടെ ഹി വിൽ ബി പ്രോൺ ടു ഹാർട്ട് ഡിസീസ്. റൈറ്റ്, ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വരാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ആളുകൾ ഈ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവരാണ്. കാരണം ഈ അടുത്ത് കാണുന്ന കുറെ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ചെറുപ്പക്കാർ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുക, ഇത് എൻ്റെ തന്നെ ഒരു 4-5 സുഹൃത്തുക്കൾ, പരിചയക്കാര്, അതിൽ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. ഇവര് അത്യാവശ്യം സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ലോൺലിനെസ് അതേപോലെ തന്നെ ഭീകരമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മക്കൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പെടുന്ന വയോധിക, എന്താ പറയാ, അവരുടെ പാരന്റ്സ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സെറ്റയിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ലോൺലി ലൈഫ് ഈസ് സംതിങ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ കിൽ യു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിന്റെ അടുത്ത പഠനം നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 26% റിസ്ക് ഓഫ് പ്രിമിച്വർ ഡെത്ത്. പ്രിമിച്വർ ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണത്തിന് സമയമാവാതെ മരിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ 26% റിസ്ക് ആണ് ലോൺലിനെസ്സിനുള്ളത്. അതേപോലെ ഇതിന്റെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ ഭീകരമായിട്ട് ബാധിക്കും. മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെയും ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെയും ഈ ലോൺലിനെസ് ബാധിക്കും. നമ്മളോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് നെഗറ്റിവിറ്റി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വയം ഇങ്ങനെ കോർട്ടിസോൾ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൂട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ശരിക്കും ബാധിക്കുകയും നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഏറ്റവും ഈ പഠനം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം,
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നത് 3-ൽ ഒരാൾക്ക് ഈ ലോൺലിനെസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്, ഒരാൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ മൊബൈൽ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മൊബൈലുമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോൺലി ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ഈ കണക്ഷന്റെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു കാര്യം പിന്നെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ വിർച്വൽ കണക്ഷൻ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ദ ഐ ടു ഐ കണക്ഷൻ, അതായത് മിറർ ന്യൂറോൺസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കണക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ലോൺലിനെസ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ അറിയാത്ത രീതിയിൽ, നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോൺലി അല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും അത് അതിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ലോൺലി ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി കണക്ഷൻ ഒരു ഓപ്ഷനേ അല്ല. അതായത് റിലേഷൻഷിപ്പ്, നമ്മൾ ലോൺലി ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ഓപ്ഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ് എസെൻഷ്യൽ തിങ്. അതായത് പ്രാണവായു പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് നീഡ്സ് പോലെ തന്നെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വി നീഡ് ടു ഹാവ് ഗുഡ് കണക്ഷൻസ്, ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, സ്ട്രോങ് ബോണ്ട്സ് എമംഗ് അസ്. അത് ഒരു വലിയ സത്യമായിട്ട് ഇത് പറയും. അടുത്ത ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ധാരാളം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എടുത്താൽ, വാട്സപ്പ് കോണ്ടാക്ട് എടുത്താൽ 5000 ആവാം, 10000 ആവാം. ഇത് ഇത്രയും കോണ്ടാക്ട്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ എനിക്ക് അറിയാം. പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം, നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം, നിങ്ങൾ ആരെ വിളിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ഒരാള് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 5 പേര് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ സോ വെൽത്തി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. അതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങളല്ല, ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് 5 അറ്റ് ദ മാക്സ്, അത്ര മതി എന്നുള്ളതാണ്. 1-2 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ഇനഫ്. അപ്പോൾ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനുള്ള ആ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ കണക്ഷൻ, മീനിങ് ഫുൾ ബോണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഭർത്താവോ ഭാര്യയോ മരിച്ചാൽ അവരുടെ ഡെത്ത് ഡേറ്റ് പലപ്പോഴും, മരണ ദിവസം പലപ്പോഴും അടുത്തടുത്ത് വരാറുണ്ട്. ഇവർക്ക് അത് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിലും അധികമാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാരണം പാർട്ട്ണറുടെ വിയോഗമാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ബട്ട് ഡെപ്ത് മാറ്റേഴ്സ് ദെൻ ബെറ്റ്സ്. ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഉള്ളതിനെ മനോഹരമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ മുറിപ്പെടാതെ അതിനെ സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങൾ അത്രയും ആ ബന്ധത്തിൽ സൗഹൃദം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബന്ധത്തിൽ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബന്ധങ്ങളെ വിട്ടുകളയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്വാളിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് യു ഹാവ്. അപ്പൊ റിസർച്ച് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ഹാവിംഗ് 1 person you can truly count matters far more than thousands or hundreds of superficial connections. ഒരു ഉപരിവിപ്ലവമായ ബന്ധങ്ങളെക്കാൾ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വേണം. ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനം, നമുക്ക് വയസ്സാവും. ഇത് ഒരു സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വയസ്സാകും തോറും എത്ര സന്തോഷവാന്മാരാണ്, എത്ര ഗുഡ് ലൈഫ് നമുക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത്. ചെറുപ്പകാലത്ത് നമ്മൾ ആരോഗ്യവാന്മാരായിരിക്കും, നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വി വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഡോണ്ട് ഫീൽ ദാറ്റ് വി ആർ ലീഡിങ് എ ഗുഡ് ലൈഫ് ഓർ ബാഡ് ലൈഫ്. ആ തോട്ട് വരുന്നത് ഇൻ ദ മിഡ് ലൈഫ് ക്രൈസിസിലായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ. അപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഈ മിഡ് ലൈഫിൽ നമ്മൾ പലതും നേടിയതിന് ശേഷമാണ് എന്റെ ലൈഫ് ഈസ് ഇറ്റ് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക. അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ, നമ്മൾ ഇത്രയധികം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മൾക്ക് എതിരായി തീരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. ഇതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സയൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ കണക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ന്യൂറൽ പാത്വേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബോൺസ്, വി ആർ ഫീലിംഗ് ഗുഡ്, നമുക്ക് കാം സ്റ്റേറ്റിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് സന്തുലിതമായ അവസ്ഥയിലുമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റും മെമ്മറീസും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സ്ലീപ്പിലാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറീസ് എല്ലാം എന്താ പറയാ അതിന് മിഴിവ് വരുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്, കാം സ്റ്റേറ്റ്, നമ്മൾ ഹാപ്പി സ്റ്റേറ്റ്, അപ്പൊ അതിന് നമ്മളെ ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കുന്നത് സ്ട്രോങ് ബോൺസ് ആണ്. അർത്ഥപൂർണമായ ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പങ്ങൾ ആണ് പലപ്പോഴും. ഇതില്ലാത്തവർക്ക് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡിക്ലൈൻ കാണപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഈ പഠനം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് മെമ്മറി റീറ്റെൻഷൻ കുറഞ്ഞേ വരും. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, സോഷ്യലി ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എത്ര പവർഫുൾ ആണ്. നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സിനെ എടുത്ത് നോക്കാം, നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിൽ കാണുന്നത് അവരുടെ മെമ്മറി സോ പവർഫുൾ ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഇൻ സോഷ്യൽ ബോണ്ട്.
അവർ ഈ സോഷ്യൽ കണക്ഷന്റെ സയൻസ് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ബ്രെയിൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മെമ്മറി ബൂസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി സോഷ്യൽ എൻഗേജ്മെന്റ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ന്യൂറൽ പാത്വേസ് കൂടുതൽ ആ വഴി വെട്ടിത്തെളിഞ്ഞു വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിരിക്കുകയും കളിക്കുകയും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയും നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രായവും കുറഞ്ഞ പ്രായമല്ല, എന്തും ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ന്യൂറൽ പാത്വേസ് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇനി ഡെമിനീഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പലരെയും ബാധിക്കുന്ന, വയസ്സുകാലത്ത് ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ്. അപ്പൊ പ്രായം കൂടി വന്നാൽ ഈ ബ്രെയിൻ ഹെൽത്ത് ഡിറ്റീരിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോഷ്യൽ കണക്ഷൻസ് കുറവായ ആളുകൾക്ക് 50% ഇത് കുറയും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഡെമിനീഷ്യ. ഇനി എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ? okay, if anyone is talking, anyone want to share something, it's most welcome. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഇത്ര നേരം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ബ്രെയിൻ പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. going on a lecturing mode. Okay ആണോ? കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഷീൽഡ്, അതായത് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഷീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെയിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഷീൽഡ്സ് ഇമോഷണൽ ബോൺസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ മെന്റൽ ഡിക്ലൈന് ഇത് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ സ്ട്രെസ് ബഫർ. സ്ട്രെസ്സിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ധാരാളം. സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതാക്കുക എളുപ്പമല്ല, സ്ട്രെസ് കുറച്ച് ആവശ്യം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ ബോൺസ് മൂലം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഈ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ. അപ്പൊ അത് പലപ്പോഴും അതിനെ മറികടക്കാൻ സ്ട്രെസ്, കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാളും കണക്ഷൻ ഉള്ള ആളും സ്വീകരിക്കുന്ന വഴികൾ രണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ പലപ്പോഴും സ്ട്രെസ് ഒരു ചാലഞ്ചായി മാറുകയാണ്. ഒരു നല്ല ഒരാളോട് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാള് നമ്മളോട് കൂടെ നിൽക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോ സ്ട്രെസ്സിനെ ഒരു ചാലഞ്ചായി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സ്ട്രെസ്, ഇത് കണക്ഷൻ കുറവുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് കോർട്ടിസോള് വർദ്ധിച്ച് ഇത് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കടന്ന് ഇതൊരു ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ വരെ ആയിത്തീരാം എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ കണക്ഷനും സ്ട്രെസ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം. ഇനി നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. 2 ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. യു ഹാവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ഇന്നർ സർക്കിൾ. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഇന്നർ സർക്കിൾ? ആദ്യം ഹു ആർ യുവർ 5 ക്ലോസസ്റ്റ് പീപ്പിൾ? ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുക. ഹു ആർ യുവർ ക്ലോസസ്റ്റ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പം തോന്നുന്ന 5 പേരുടെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോ ഹു ആർ യുവർ സോഷ്യൽ, നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം. യെസ്, ഈ 5 പേരിൽ എത്ര പേരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ? ആരെങ്കിലും പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ്, ഇല്ലെങ്കിൽ മൂവിങ് ഫോർവേഡ്. ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട്, മകനുണ്ട്, ആ പറയൂ മാം. അമ്മയുണ്ട്, ആ പിന്നെ കോളേജില് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, 1-2 പേരുണ്ട്. എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന. ഗ്രേറ്റ്. ഓക്കെ, ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ആശ. ഓക്കെ, ആശ മാം. എനിക്ക് കാണാനില്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്, 5 പേര് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ഈ 5 പേര് ആരായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക. ഇവരെ നിരന്തരം കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവർ നിങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്, നിങ്ങളും അതുപോലെ തിരിച്ച് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു മൂവ്മെന്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാം. എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾ പോൾ പടിയാട്ടിൽ സാർ പറഞ്ഞു മണി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ മണി പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ പീപ്പിൾ. ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ മണി ക്യാൻ ഡു നത്തിങ്. ഒരു പരിധിയുണ്ട്. അതായത് ഒരു എത്ര 10 കോടി 20 കോടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് കോടിക്കൊരു വാല്യൂ. മീൻസ് ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഈസ് നീഡഡ് ടു ലീഡ് എ ലൈഫ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ലൈഫ് ഹാപ്പിയർ ഹെൽത്തിയർ ആയി നിൽക്കാൻ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും വേണം. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കൊരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഞാൻ തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ പാലിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കാം.
എങ്കിൽ പോലും ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആവട്ടെ, നമുക്ക് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പിന് പ്രാധാന്യം ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിപ്പിടിക്കാം, റൈറ്റ്? അപ്പോ നമ്മൾ ഇത്ര നാള് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല ഹാപ്പിനെസ്. നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ട നമ്മുടെ നല്ല ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയാണ് ഈ സോഷ്യൽ കണക്ഷൻസ് എന്ന തിരിച്ചറിവോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ 4 മൈൻഡ് സെറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റുക. നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻസിലേക്ക് പോവുക. ഒരിക്കലും നമ്മൾ മതിലുകൾ പണിയാതെ ബ്രിഡ്ജുകൾ പണിയുക. അതായത് മനസ്സും തമ്മിലുള്ള പാലങ്ങൾ പണിയുക, പരസ്പരം സംവദിക്കാനുള്ള ഒരു പാലം തുറന്നു വെക്കുക. ആളുകൾ ഓപ്പൺനെസ്സോട് കൂടിയിട്ട് റിസീവ് പീപ്പിൾ, അവരുടെ തോട്ട്സ് അവരെ അവരെ പോലെ തന്നെ അവർ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഉൾക്കൊള്ളുക. ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ, ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ പീപ്പിൾ നോട്ട് ഇൻ ജസ്റ്റ് ഗോൾസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിഷൻ ബോർഡ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി പോകുന്ന എല്ലാം വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. ബട്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെയും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും നിങ്ങളെ കൂടെ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടവരെയും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത്. ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ബോണ്ടുകളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനമായി വരുന്നത് എന്നാണ് ഈ പഠനം പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഞാൻ ഒരു സെഷന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെഷൻ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് എൻ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. ഇഫ് യു ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ദിസ് 4 C's ഫോർ എ ഗുഡ് ലൈഫ്. ഈ ഗുഡ് ലൈഫ് ഇസ് എ ജേർണി, നോട്ട് എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ഇത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗുഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യാത്രയാണ്. ഈ ലെസ്റ്റിക്കിന്റെ ഫ്രെയിംവർക്ക് ആണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ലെസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഹാപ്പിനെസ്സിനെ പ്ലഷറിനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ലസ്റ്റിക്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഹാപ്പിനെസ്സിനെ പ്ലഷറായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊരു ഐഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പ്ലഷറാണ്. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ ഒരു ദിവസം ഒരു സായാഹ്നം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഹാപ്പിനെസ് ആണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് ഡിഫറൻസ്. ഞാൻ അതൊരു വലിയ ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലും പലർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ 4 C's നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലുള്ളവർക്ക് 4 C's നിങ്ങൾ കാണാം. ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊളാബറേഷൻ, അങ്ങനെ 4 C's ഉണ്ട് വേറെ. ഈ 4 C's ഈസ് ഫോർ ദ ഗുഡ് ലൈഫ്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ഞാൻ ടു മേക്ക് ദ സെഷൻ മോർ ഇന്ററാക്റ്റീവ്, ക്യാൻ എനിവൺ ഗെസ് വാട്ട് ആർ ദീസ് 4 C's? Pardon? Hello? Routine. Yes, great sir. Padayatil sir. Cooking. Yeah. 1 C is cooking. Yeah. 3 C's are left. 3 C ഉണ്ട് ഇനി. ആരെങ്കിലും? Caring for others. Caring. Okay. പറയാം. No. എന്താ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, എന്ത് ചെയ്യാണെങ്കിലും പറയാം. Again, sufficient cash. Cash, cooking. Great. Okay. അപ്പൊ റെസ്പോൺസസ് ആർ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ചെയ്യാം. ചാറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടോ എനിക്ക് ആക്സസിബിൾ ആണോ എന്നറിയില്ല. എനിവേ, അപ്പോ സയൻസ് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ടു സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ഈ 4 C's. ഈ 4 C's അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ലാസ്റ്റിംഗ് ഹാപ്പിനെസ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും സൊസൈറ്റിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ലസ്റ്റിംഗ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. റോബർട്ട് ലസ്റ്റിംഗ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്കിന്റെ പേര് ഹാക്കിംഗ് അമേരിക്കൻ മൈൻഡ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിലാണ് ഈ ഹാപ്പിനെസ്സും പ്രശ്നം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സി ഞാൻ പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് കാണാണ്ടോ? Yes, connect. യെസ്. ഫസ്റ്റ് സി ഈസ് കണക്ട്. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നത്. കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വിർച്വൽ കണക്ഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് റിയൽ ബേസ്ഡ് കണക്ഷൻ. നമ്മൾ കണ്ണും നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. കണ്ണോട് കണ്ണ് നോക്കി കണ്ണും കൊള്ളയടിത്താൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ തന്നെ സിനിമ കോണ്ടെസ്റ്റില് നമ്മൾ സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കണ്ണുമുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, കണ്ണോട് കണ്ണ് ചേർന്ന് കണ്ണോട് കണ്ണ് നോക്കി സംസാരിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ, അതാണ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ വരും. ആ കണക്ഷന് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ന്യൂറോൺസ് ആണ്. മിറർ ന്യൂറോൺസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും.
അപ്പോൾ ഈ മിറർ ന്യൂറോൺസ് ഫയർ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ണോട് കണ്ണ് ചേർന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കണക്ഷൻസ് നമ്മൾ പരമാവധി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ വളരെയധികം എനർജി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് നയിക്കും. യു വിൽ ബി ഹാപ്പി എവർ ആഫ്റ്റർ. ഹാപ്പി ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മുടെ ആ പ്ലഷർ എന്നുള്ള സംഭവമല്ല, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഓർത്തോർത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ സെറോട്ടോണിൻ കൂടുതലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ട സെറോട്ടോണിൻ ആണ്, ഡോപ്പമിൻ അല്ല. ഡോപ്പമിൻ കുറച്ചളവിൽ മതി. അപ്പോ ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷനെ ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കുന്ന ഹാപ്പി സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ബ്ലിസ്ഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്. നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും നോർമൽ, അമിതമായിട്ടുള്ള ഒന്നുമല്ലാത്ത ഒരു എൻജോയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഹാപ്പി സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. ഐ കോണ്ടാക്ട് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മിറർ ന്യൂറോൺസിനെ ഫയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എംപത്തറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക, എംപത്തറ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇതിനെ മാറ്റിവെക്കാൻ മറ്റൊന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ട്രൂ കണക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ്. അവർ ബ്രെയിൻസ് ആർ വയേർഡ് ഫോർ ഇൻ പേഴ്സൺ ഇന്ററാക്ഷൻ. വ്യക്തിപരമായി അതാണ് ഈ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് എല്ലാം വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത്. ദർ ഇസ് ഇൻ പേഴ്സൺ ഇന്ററാക്ഷൻ, കൗൺസിലർ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ്. അങ്ങനെ രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും മിഴിവുള്ളത്. കാരണം ഇവര് രണ്ടുപേരും കണ്ണോട് കണ്ണ് ചേർന്ന് എംപത്തറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് അത്രയും ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫീലിങ്സ് ഇമോഷൻസ് കൈമാറുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് എത്ര പേരായിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എത്ര പേരോട് നമുക്ക് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് സി ഈസ് എന്താണ്? കോൺട്രിബ്യൂട്ട്. റൈറ്റ്? ഇവിടെ സോഷ്യൽ മെമ്പർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ കിട്ടുന്നതിന് അധികം കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കാളും അധികം സന്തോഷം, കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ അധികം സന്തോഷം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഇഫ് യു ഗിവ്, എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം? നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയം കൊടുക്കാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ അറിവ് പങ്കുവെക്കാം, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പൈസ കൊടുക്കാം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ദിസ് ഇസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ഇല്ലാതെ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. വോളണ്ടറിങ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളല്ലാതെ നമുക്ക് ആരാവണം എന്നുള്ളത്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ആരായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള പർപ്പസ്, ആ പർപ്പസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് റിവാർഡ് പാത്വേസ്, നമ്മുടെ ഡോപ്പമിൻ ഡോപ്പമിനെ കുറയ്ക്കുകയും നമ്മുടെ റിവാർഡ് പാത്വേസ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. ഒരു ചെടി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം, അതാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു എ സൊസൈറ്റി. നാളെ വരുന്ന ആൾക്ക് തണൽ പകരാൻ വെക്കുന്ന ചെടികൾ, അതുപോലെ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം, അതുപോലെ നമ്മൾ എംപത്തറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ രോഗിയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കും. ഇറ്റ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വോളണ്ടറി. അപ്പൊ സസ്റ്റൈനബിൾ ഫുൾഫിൽമെന്റ് ത്രൂ മീനിങ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൾട്രൂയിസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം. അങ്ങനെ വോളണ്ടറിങ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, ഈ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ മോർട്ടാലിറ്റി റിസ്ക് 22% ആണ്. അതായത് ഇവർ അടുത്തൊന്നും മരിക്കൂല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇവര് ലോഞ്ചിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിംഗ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം കൂടുതൽ മിഴവാകുകയും നമ്മുടെ അവസ്ഥ, അതായത് വെൽബീയിങ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിവിറ്റി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ സുസ്ഥിതി എന്നാണ് വെൽബീയിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോപ്പിംഗ്. ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് കണക്ടിങ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കണക്ട്, കോൺട്രിബ്യൂട്ട്, കോപ്പ്. കോപ്പ് എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് കോപ്പ് വിത്ത് സ്ട്രെസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത്. വൺ ഓഫ് ദ ലൈഫ് സ്കിൽസ്. യെസ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസംസ് ധാരാളം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകില്ല. മെനി ആർ എക്സ്പേർട്സ് ഇൻ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല. അതിന്റെ സാങ്കത്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കോർട്ടിസോൾ ലെവൽ കുറയ്ക്കുകയും ഇതിൽ നമ്മുടെ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദീർഘകാലം സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും, കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ സോഷ്യൽ കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യലൊക്കെയാണ് യോഗ, മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്, എക്സസൈസ്. നമ്മുടെ മൈൻഡും നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ബോഡിയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനാണ്. എസ്പെഷ്യലി സ്ലീപ്പ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്ക് ഉറക്കം കളയുന്ന, ഇപ്പോ എന്താ പറയാ,
ഡൂം സ്ക്രോളിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ സ്ക്രോളിങ്ങിന്റെ ഒരു അടിമയായിട്ട് നമ്മൾ മാറുന്ന അവസ്ഥേനൊക്കെ നമുക്ക് മറികടക്കണമെങ്കിൽ ഈ കോപ്പിംഗ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. റെസിലിയൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ലൈഫ് ചാലഞ്ച് നേരിടാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഡീപ് ബ്രീതിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇതിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. നമ്മൾ ഇത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പല സെഷനിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. റെഗുലർ എക്സസൈസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് ഈസ് താങ്ക്സ് പടയാറ്റിൽ സർ. സർ യു ഹാവ് സെഡ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് കുക്കിംഗ്. ഞാൻ നല്ല കുക്കല്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യം ഈ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാത്രങ്ങൾ കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ഈസ് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. കുക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഫ്രോസൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡിൽ നിന്ന് നാച്ചുറൽ ഫുഡിലേക്ക് കുറെയൊക്കെ മാറാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ധാരാളമായിട്ട് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന വീട്ടിലെ ഊണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് വീട്ടിലെ ഊണ്? അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിക്കും, നമ്മൾ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ലൊരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് വിചാരിക്കും, അവിടെയും ചെന്നപ്പോഴും അവിടെയും വീട്ടിലെ ഊണ് തന്നെ എന്ന് തമാശക്ക് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോ വീട്ടിലെ ഊണിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ സ്നേഹം എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അത് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയും കഴിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഭംഗി വരുന്നത്. അപ്പൊ കുക്കിംഗ് ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ് ടുഗദർ ഇസ് ബിൽഡ് സോ മെനി കണക്ഷൻസ് ആൻഡ് സെറോട്ടോണിൻ. പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഹോൾ ഫുഡ്സിനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ഡയറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഷെയർഡ് മീൽസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഡിഗ്രി കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ വരാറുണ്ട്. ഈ കിച്ചൺ നമ്മുടെ ലൈഫിലെ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസ് ആണ്. ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഷോപ്പ് കിച്ചൺസ് ആണ് പല വീടുകളിലും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സും ആയി ഒരു ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് രുചിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഒരു മേശയിൽ നിന്ന് കഴിച്ച് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ആ പങ്കുവെക്കൽ കണക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റും അതായത് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് സ്ട്രെസ്സും കുക്കിങ്ങും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ ആക്ട് യു ക്യാൻ എവർ ഹാവ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു വല്ലാത്തൊരു ബന്ധമുണ്ട്, വല്ലാത്തൊരു രുചിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നീഡ് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് ഇസ് കുക്കിംഗ്. ഐ ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ 4 C's. ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് 4 C's. 4 C's ഞാൻ പങ്കുവെച്ചു. ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ചാലഞ്ച്. ഒരു 7-day ചലഞ്ച് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നു. ഇതിൽ ഓരോ സിയും ഓരോ ദിവസം എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സി. ഫസ്റ്റ് കണക്റ്റിൽ തുടങ്ങാം, കോൺട്രിബ്യൂട്ടീവ് പോവാം, കോപ്പ് ചെയ്യാം, കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസംസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, കുക്ക് ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻസ് ചെയ്യാം. ഒരാഴ്ച ഒരു മാസം ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഒരു ചാലഞ്ചാണ്. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരമായിട്ട് ഒരു ഗുഡ് ലൈഫിലേക്കുള്ള ഒരു പാതയാണ് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും. ഗുഡ് ലൈഫ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഇത് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് എൻ്റെ സെഷൻ, ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രഡിക്റ്റർ ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത്. ഗുഡ് ലൈഫിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. സ്ട്രോങ് ബോൺസ് ആണ്. ഇത് വെൽത്തിനേക്കാളും ഫെയിമിനേക്കാളും എല്ലാം മുകളിൽ നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. മറ്റേത് വേണ്ട എന്നല്ല, അത് വരുമ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗുഡ് ലൈഫാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കണക്ഷൻ മാറ്റേഴ്സ് ദാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി. പ്രാക്ടീസ് ദ 4 C's. I repeat, it is connection, contribute, hope and cook. It can definitely support your well-being. റോബർട്ട് റാംഗ്ലർ, ഇദ്ദേഹം ആരാണെന്നറിയോ? ഇദ്ദേഹമാണ് ഗുഡ് ലൈഫിന്റെ ഒരു ഡയറക്ടർ. ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ഗുഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസർച്ചിന്റെ ഡയറക്ടർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദ ഗുഡ് ലൈഫ് ഈസ് ബിൽഡ് ഓൺ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, റൈറ്റ്? അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ഡയറക്ടറാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കുന്ന ഒരു പേര് റോബിൻ ശർമ്മയുടെ ആണ്.
നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കരയുകയും മറ്റുള്ളവർ ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ കരയിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ലിവ് സോ വെൻ യു ഡൈ ദ വേൾഡ് ക്രൈസ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്റെ സെഷൻ. എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ്. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പണിയെടുത്തു എന്നുള്ളത് ആരും ചോദിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കാൻ വിട്ടുപോയി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും തോന്നും. അപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ പാരൻസിനോടൊക്കെ കുറച്ച് റാഷ് ആയിട്ടൊക്കെ പെരുമാറാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാനത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ സ്പ്രെഡ് ലവ്, സ്പ്രെഡ് ഹാപ്പിനെസ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ഗുഡ് ലൈഫ് ഉണ്ടാവട്ടെ. സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ്, സ്റ്റേ ഹാപ്പി. That is all from me for today, from this session. Thank you so much. Over to the program director. Thank you. ഫീഡ്ബാക്സ് ആവാം, ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം പോൾ സാറേ. യെസ്, ചോദിക്കൂ സാറേ. ബിജു സാറേ, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതേ, ആ ഈ ഗുഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നിർവചനം, കറക്റ്റ് നിർവചനം അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? കറക്റ്റ് നിർവചനം ഇല്ല സാർ. എന്തെല്ലാം കൂടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുഡ് ലൈഫ് ആവും നമുക്കറിയാം. കറക്റ്റ്. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ലൈഫ്? അതെന്താണ് ഗുഡ് ലൈഫ്? ഇവര് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയാ, ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ലൈഫാണ് ഗുഡ് ലൈഫ് എന്നാണ്. ഇൻ യുവർ ലൈഫ് യു ആർ ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹെൽത്തി, ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ലൈഫ്. ഈ സാറ് പറയുന്ന ഈ ഹാപ്പി ഹെൽത്തി ആവാൻ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത റിലേഷൻഷിപ്പ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു കാണുന്നു ഉള്ള ഒരു വിഷയം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രസക്തി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ ഹാർവർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനകത്ത് ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റോബർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളല്ലേ. പുള്ളിയുടെ ടെക്ടോക്കിനകത്ത് പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് റിസർച്ചിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള, സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള പലരും മരിച്ചുപോയി. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ആർ ദെയർ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ സാമ്പിൾ എടുത്തതിനകത്ത് പകുതി കുറേയധികം പേര് മരിച്ചുപോയി. പക്ഷെ ആ സ്റ്റഡി കണ്ടിന്യൂസ്. ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്ടോക്ക് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, സാർ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച്. സാറിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ കൺസൈസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് 4 4 C's വളരെ നന്നായി ഞങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നതിന് നന്ദി. ഈ എന്താ പറഞ്ഞ, ഇതൊരു വലിയ മരീചിക. ഈ കൂട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ബൈബിളിൽ പറയത്തില്ലേ, മനുഷ്യൻ ഏകനായിരുന്നു, നന്നല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരാളെ കൂട്ടിന് കൊടുത്തു എന്ന് പറയില്ലേ. അതെ അതെ. അപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തെല്ലാം നമ്മുടെ അടുക്കൽ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും നമ്മൾക്ക് വി കനോട്ട് പുൾ ഓൺ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? സന്തോഷം സാറേ. അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭാര്യ ഒരു ദിവസം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിന് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. നേരെ മറിച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സാറ് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. സാറ് സദാ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അമൃതിന് തുല്യമായ വാക്കുകളെ പറഞ്ഞത് വളരെ വളരെ നന്നായി. ഇപ്പം ചെറിയൊരു സങ്കടം കൂടി. ആ 4 C's പറഞ്ഞുള്ള 4ാമത്തെ C എനിക്ക് വളരെ സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അടുക്കളയിൽ കയറിയാൽ അടിച്ചോടിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുള്ള കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. ഇപ്പോഴും മോശമല്ല, ഭാര്യയും മോശമല്ല. കുക്കിംഗ് കാര്യം സങ്കടം ഉണ്ടാക്കണോ സാറേ? അത് മാത്രമാണ് സങ്കടമുള്ളത്. ഇനി സാറിന് ഭാര്യനെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാന്നാണ്. അല്ല, അടുപ്പിക്കുന്നില്ല. റോൾ ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഫാമിലി. ഞാനിപ്പോ ഫാമിലി തെറാപ്പി ഒക്കെ പഠിച്ചു, പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പറ്റുന്നില്ല. അടാമന്റാ. വിജു സാറേ നമസ്കാരം. ജോസഫ് ജോണാണ്. നമസ്കാരം. സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. 1 മണിക്കൂർ
നല്ല കുറെ പോയിന്റ്സ് സാറ് നമുക്ക് തന്നു. ഗുഡ് ലൈഫ്, അതിലെ കണക്ഷൻസിന്റെ പ്രാധാന്യം, നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്സ് മാറ്റർ, വളരെ നല്ല ചിന്തയാണ്. നല്ല PPT-യോടുകൂടി ആധികാരികമായിട്ട് എല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചു. ഒത്തിരി സന്തോഷം. ടേക്ക് അവേസ് ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ജീവിതത്തെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിക്കാണാനും കൂടുതൽ കണക്ഷൻസ് അത് ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു തോട്ട് തന്നതിന് നന്ദി. താങ്ക് യു. ബിജു വില്യം സർ, എനിക്ക് ആകപ്പാടെ പറയാനുള്ള 2 സെന്റൻസേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന്, ദ 4 C's: കണക്ട്, കോൺട്രിബ്യൂട്ട്, കോപ്പ് ആൻഡ് കുക്ക്. ഈസി ടു റിമെമ്പർ ആണ് ഈ 4 C's. തീർച്ചയായിട്ടും സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു ചലഞ്ച് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചലഞ്ചാണ്. എല്ലാവർക്കും ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചലഞ്ചാണ്. Certainly, we all will try to take up the challenge and benefit out of your class. Thank you so much, Viju William. Yes, sir. Thank you so much. Wonderful section. We all enjoyed. Thank you. Over to Paul Padayati, sir. ഡിഡോ Thank you so much, sir. That is truly enriching and thought-provoking. നമുക്ക് കൂടുതൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഐ എം ഷുവർ എവ്രി വൺ ഹിയർ ഈസ് ടേക്കിംഗ് ബാക്ക് സംതിങ് വാല്യുബിൾ ടു റിഫ്ലക്ട് ഓൺ ആൻഡ് അപ്ലൈ ഇൻ ലൈഫ്. As we move towards the conclusion of this wonderful session, and for expressing our gratitude, I invite Sri Paul Padayati, Treasurer, PCTA Ernakulam, to propose the vote of thanks. Sir, please. വിജു, എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു നിമിഷമാണിത്. ആക്ച്വലി ഞാനാണ് വിജുവിനെ കാണുകയും വിജുവിൻ്റെ ആ ഒരു കഴിവിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു തൃപ്തി തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് വാറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കോണ്ടാക്റ്റാണ് താങ്കൾ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ താങ്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് അത്യധികം നന്ദിയുണ്ട്. വെരി മച്ച് താങ്ക്ഫുൾ. ഞങ്ങളുടെ PCTA-യുടെ പേരിൽ തന്നെ താങ്ക് യു പറയുന്നു. ഇനി രസകരമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യം, കുക്കിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം വാഷിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പരിശീലിച്ചേക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം അത് തന്നെയാണ്. കാരണം അടുക്കളയിൽ സാധാരണ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മറ്റേ വാഷിംഗ് ബിന്നിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ചും പാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയായിരിക്കും. എല്ലാം കുക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം വന്നാണ് അത് തിരക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ശീലിച്ച ശീലത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പാത്രവും അപ്പം തന്നെ കഴുകി വെക്കും. ഒരു സ്പൂൺ എടുത്താൽ ആ സ്പൂൺ കഴുകി വെക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു രസം വേറെയാണ്. അത് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ രസം. മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു കാഷ്വലായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഏതായാലും സാർ അത് ഭംഗിയായിട്ട് കണക്ഷനെ കുറിച്ചും കോൺട്രിബ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചും കോപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞത് വളരെ സത്യമായ കാര്യമാണ്. അത് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് തന്നത്. എനിക്ക് ഒരു ഓർമ്മിപ്പിക്കൽ കൂടി പറയാനാണ്. സാധാരണ പഴമക്കാർ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, അത്തിപ്പഴം പഴുക്കുമ്പോൾ കാക്കയ്ക്ക് വായിൽ പുണ്ണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതുപോലെ ഇവിടെ ഇന്ന് വളരെ കുറവായിട്ടാണ് ആളുകൾ കയറി വന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരു ബുധനാഴ്ച തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാവാം. എന്നാലും ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമായിട്ടുള്ള സാധനം നടന്ന സമയത്ത് ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നു. അത് അർഹിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്നിവിടെ സന്നിധരായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും ഇന്ന് വന്ന ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ലീഡറായിരുന്ന ജോസഫ് സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബേബി ജോൺ സാറിന് നന്ദി പറയുന്നു. ജോൺ ജോസഫ് സാറിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഔസേഫ് സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഡിഡോ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കിത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടെങ്കിൽ പറയാട്ടോ. MC വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. നല്ല ഒഴുക്കോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്നു.